Hello, welcome everyone. This is Kavita Chaudhary. I have came out with the solution of Kaplan kit uh, from question number 30. These questions deals with non-current asset held for sale and discounted operations. So these questions deal with the IFRS 5. So without taking your much time, let's move into the solutions. So I have already make a video about the concept of IFRS 5. So uh, let's move towards the questions. So first of all, uh, this is from a Kaplan kit. So let us see the scenario and then we will deal out with the solution. So question number 30, as at 30 September 2003, the value of June property in its statement of financial position comprised 30 September 2003 कोमा चाहिँ cost दिएको छ 45 million, useful total useful life is 50 years and accumulated depreciation is 6 million. So and then on 1st April 2004, June decided to sell the property. The property is being marked by a marketed by a property agent at a price of 42 million, which was considered a reasonably achievable price at that date. The expected cost to sell have been agreed at 1 million. Recent market transactions suggest that the actual sales price achieved for this type of property in a current market conditions are 10% less than the price at which they are marketed at 30 September 2000 the property has not been sold, and what our requirement is at what value should the property be reported in due statement of financial position as at 30 September 2000 expo. Okay, we know that about 30 September 2000 x4 it has not been sold, so we have to फाइनेन्सियल पोजिसनमा पिपी भनेर प्रोपर्टी भनेर हामीले त्यहाँ राख्नुपर्छ। अब त्यो हामीले कति अमाउन्टको चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, एज वी नो द्याट क्यारिङ अमाउन्ट अफ फेयर भ्यालुलेस कस्ट टु सेलमा विच एभर इज लोयर वी विल पुट द्याट। अनि हामीहरूले यहाँबाट हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। अहिलेको हामीलाई 30 सेप्टेम्बर 2003 दिएको छ, 30 सेप्टेम्बर 2004 फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु नो अ क्यारिङ अमाउन्ट अन 30 सेप्टेम्बर 2004। सो सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामी 45 मिलियन र 6 मिलियन लेस गरिसकेपछि क्यारिङ अमाउन्ट अन 30 सेप्टेम्बर 2003 को आउँछ भनेपछि एक वर्षको डेप्रिसिएसन हामीले लेस गर्यो भने एक वर्षको त होइन तर 1 अप्रिल कहिले डिसाइड गरेको छ सेल गर्नको लागि 1 अप्रिल 2004। सो फ्रम सेप्टेम्बर October, November, December, January, February, March, April, May, June. Our year end is 30 September and we have to depreciate this amount to एक वर्षको। सो 6 मिलियन चाहिँ हामीहरूको एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीहरूले 1 year डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि 45 डिभाइड बाई 15 गऱ्यो भने एक वर्षको डेप्रिसिएसन आउँछ 3 मिलियन। अनि डेप्रिसिएसन चाहिँ अप्रिलसम्म गऱ्यो भने चाहिँ कति मन्थ आउँछ, we have to count from अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल 1st देखि भने 6 मन्थको लागि we have to do डेप्रिसिएसन। सो 1.5 आउँछ। सो 45 minus 6 million minus 1.5 is equal to a carrying amount on 1st April 2000 कोमा चाहिँ 37.8 छ। अब चाहिँ तर उसले डिसाइड त गर्यो तर उसको मार्केट प्राइस त 42 मिलियन छ।
र कस्ट टु सेल चाहिँ 1 मिलियन छ। तर अहिलेको मार्केटको एक्चुअल चाहिँ रिसिप्ट करेन्ट मार्केट कन्डिसन चाहिँ 10% लेस देन द प्राइस। हामीहरूले एज्युम गरेको भन्दा चाहिँ 10% चाहिँ कम छ भनेर भनेको छ। 42को 90% लिँदा पनि सेम हो, अथवा 42 मिलियन माइनस 42 मिलियन इन्टु 10% गरेर पनि निकाल्नु भनेको दिस इज द सेम। सो यो म्याथ हो। सो आई होप आउँछ सबैजनालाई। सो फेयर भ्यालुलेस कस्ट टु सेल चाहिँ 36.8 मिलियन आयो र हाम्रो क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ 37.8 मिलियन आयो र यसको मेजरमेन्ट केमा गर्नुपर्छ, विच एभर इज लोयर भनेको छ। सो 36.8 इज एन्सर। सो सी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, so let's move to another question. And question number 31. BN has an asset that was classified as held for sale at 31st March 2000X2. The asset had a carrying amount of 900 and fair value of 800 and cost of disposal was 50. यो मुखैले आउँछ एन्सर। सो बिएनको चाहिँ उसले क्यारिङ अमाउन्ट हामीलाई अलरेडी दिएको छ 900। सो विनो अर्को लिनुपर्ने भनेको फेयर भ्यालुलेस कस्ट टु सेल हो। सो 800 माइनस 50 को 750, विच एभर इज लोयर। 900 र 750 मा कुन चाहिँ लोयर छ? 750। सो एन्सर इज 750। सो according to the IFRS, let's move to another question. So I have already according to IFRS 5, non-current asset held for sale and discontinued operation with the following represent criteria for an asset to be classified as held for sale. कुन कुन क्राइटेरिया मेट भयो भने चाहिँ वी विल बी सेइङ दिस। आइएफआरएस 5 को मैले भनेको थिएँ कन्सेप्टको बेलामा पनि कन्डिसन्सहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम नै याद गर्नु भनेर। सो सेम नै कुरा यहाँ सोधेको छ, टेस्ट गरेको छ। सो फर्स्ट इज अभाइलेबल फर इमिडिएट सेल इन इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसन। सेल हेल्ड फर सेल भन्ने बित्तिकै सेलको लागि राख्नु पर्यो जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो नै इमिडिएटली नै कस्टमर होइन म चलाउँछु, कस्टमर जब आउँछ त्यतिखेर म बेच्छु भनेर त्यो सोच्दा नि नसोचे हुन्छ। द्याट इज नट आइएफआरएस 5ले हेल्ड फर सेललाई त्यसलाई हामी कन्सिडरै गर्दैनौँ। त्यो चलाइरहेको छ त्यसलाई हामी कन्सिडर गर्दैन। सो यो कन्डिसन मेट भयो। सेल इज हाइली प्रोबेबल, यो सेकेन्डमा पनि त्यही पोइन्ट थियो। So sale is highly probable, this is the correct. And the sale is expected to be completed within the next month, 12 month भित्र 1 year भित्रमा चाहिँ सेल गर्नुपर्छ। सो दिस पोइन्ट इज रङ। द एसेट इज बिङ मार्केटेड एज अ रिजनेबल प्राइस। अघि भर्खर हामीले 30 नम्बरको क्वेसन गऱ्यौँ नि, त्यो रिजनेबल प्राइस त 10% लोयर थियो नि त नि, 90 हामीले गऱ्यौँ नि। सो दिस इज अल्सो कन्डिसन। सो अप्सन 1, 2 and 4 is the correct answer. So let's move into another question. Question number 33. According to IFRS 5, non-current asset held for sale and discontinued operation, which of the following amount in respect of a discounted operation must be shown on the statement of profit or loss? Profit or loss मा हामीले के चाहिँ सो गर्नुपर्छ? डिस्कन्टिन्युड अपरेसन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पर आएको अमाउन्टलाई मात्रै हामी सो गर्छौँ। यो यिनीहरूलाई हामीले डिस्क्लोज गर्छौँ नोटमा। सो रेभेन्यू र प्रॉफिट चाहिँ हामी फेस गर्छौँ, देखाउँदैनौँ, अनि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स मात्रै देखाउँछौँ। सो लेट्स मुभ टु अनदर क्वेसन। रुरल हैज द following two lines of business that have been disposed of. Two lines of business भन्ने बित्तिकै discontinued operation लाई मेट गर्यो। सो which of the sector if either should be disclosed as discontinued operation? करेन्ट इयरमा अब हामीले यसलाई डिस्कन्टिन्युड अपरेसनमा लाने कि नलाने भन्ने क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। सो सेक्टर एमा चाहिँ सेक्टर एक्स अपरेटेड इन कन्ट्री ए separate location geographical, okay, मेट गर्यो। रुरल हैज नो अदर operation in country A. So sector X produce 0.5% of the total revenue of the ruler. So 100% में 0.5 उसको धेरैवटा कम्पनी होला, तर 0.5% ले गर्दाखेरि उसको त्यहाँ केही पनि फाइनेन्सियल पोजिसनमा त्यहाँनिर फाइनेन्सियल पोजिसन पिएनएलमा केही पनि इम्प्याक्ट गर्छ?
सो गर्दैन नि त नि 0.5 भन्ने एकदमै सानो अमाउन्ट हो सो इमेटेरियल भयो मटेरियल भएन यसले डिसिजन मेक इन्फ्लुएन्स गरेन सो यो चाहिँ हाम्रो लागि डिस्कन्टिन्युड अपरेसन हुन गएन सो यसै गरिकन सेक्टर वाइ अपरेटेड इन द सेम कन्ट्री एज द रुरल हेड अफिस इट सोल्ड अ डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट फ्रम द अदर कन्ट्रिज अफ रुरल एन्ड कन्ट्रिब्युटेड 10% अफ द टोटल रेभेन्यू 0.5% भनेको त कम भयो अब 10% त भनेको त ह्युज होइन धेरै अमाउन्टलाई डिफ्रेन्सेस देखाउँछ यो मटेरियल भयो इन्फ्लुएन्स गरेको छ सो यसलाई चाहिँ हामी डिस्कन्टिन्युड अपरेसनमा चाहिँ गर्छौँ सो सेक्टर एक्सलाई चाहिँ गर्दैनौँ सेक्टर वाइलाई चाहिँ हामीहरूले डिस्कन्टिन्युड अपरेसन भनेर चाहिँ हामीहरूले छुट्टै प्रेजेन्ट गर्छौँ सो यसमा चाहिँ हेर्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मटेरियल के कुराले छ मटेरियल छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई डिस्कन्टिन्युड अपरेसन भनेर छुट्टै नै हामीले प्रेजेन्ट गर्छ इफ छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीहरूले केही पनि गर्नु परेन थोरै इन्फ्लुएन्स गर्छ गर्दैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो क्वेसन नम्बर 35मा चाहिँ वाट इज द प्राइमेरी रिजन वाइ डिस्कन्टिन्युड अपरेसन आर प्रेजेन्टेड सेपरेटली विदिन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सबैभन्दा प्राइमेरी रिजन चाहिँ डिस्कन्टिन्युड गर्नको लागि चाहिँ के हो टु सो एन एक्युरेट भ्यालुएसन अफ द बिजनेसको एक्युरेट भ्यालुएसन त हामीहरूले सो गर्ने होइन हामीले सो गर्दैनौँ एक्युरेट भ्यालुएसन अफ द बिजनेस टु इन्हान्स द प्रेडिक्टिभ नेचर अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यो हुनसक्छ टु मेक द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड अब हामीले कन्टिन्युड अपरेसन भनेर पुरै हामीले प्रोफिट आफ्टर ट्याक्ससम्म कन्टिन्युइङ डिस्कन्टिन्युड गरेको छौँ भनेपछि यो बुझ्नको लागि त अब जो फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डमा हामीले अकाउन्टिङ नपढेको मान्छेहरूलाई त यो के हो जस्तो लाग्छ नि त सो यसले गर्दा इजियर त हुँदैन यसले गर्दा अझै हार्ड चाहिँ बनाउँछ त्यो नन फाइनेन्सियल पर्सन्सहरूलाई बुझ्नको लागि सो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर भेरिफिएबल यसलाई कि भेरिफिएबल गर्न मिल्दैन सो प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यसको टु इन्हान्स द प्रेडिक्टिभ नेचर अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन्हान्स द प्रेडिक्टिभ यो हामीले कन्सेप्चुअलको त्यसमा गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर देयर्स अ टपिक है कल्ड यो हामीहरूको कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदम नै थ्योरीहरूको लागि चाहिँ टेक्स्ट बुक एकदम नै पढ्नु होला सो यो कुरा लेखिएको छ बुकमा पनि टु एक्सपेक्ट आई थिङ्क टु इन्हान्स द भनेर यो सो देयर इट इज यो 101 पेज नम्बरमा चाहिँ बाई सोइङ द पर्फर्मेन्स अफ डिस्कन्टिन्युड अपरेसन सेपरेटली युजर्स see the performance of the remaining operation enabling them to predict the future performance more accurately भन्ने there is a line so यो टेस्ट गरेको सो प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु इन्हान्स द प्रेडिक्टिभ नेचर अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मोर एक्युरेटली चाहिँ देखाउनको लागि सो क्वेसन नम्बर 37 आई थिङ्क इट्स आवर लास्ट क्वेसन अफ दिस च्याप्टर of section A. What should be the carrying amount of the TILI statement of position as at 31st March? So 1st April 2000 X for मा चाहिँ carrying amount 8 लाख थियो अनि remaining estimated life चाहिँ 16 years and was carried under the cost model on 1st October 2000 X4 1st October 2000 X4 मा चाहिँ डिसाइड गरेको अब held for sale को लागि ओके अनि अ property agent respond that the property's fair value less cost to sell were expected to 7,90,500 सो अब हामी इयर इन डेटको लागि हामीहरूले क्यारिङ अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो सो 1 इयरको डेप्रिसिएसन इज 8 लाख डिभाइड बाई 16 सो 50,000 आउँछ र क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ यो वर्षको लागि 80,000 अलरेडी क्यारिङ अमाउन्ट दिएको छ नि त सो 8 लाखको 50% घटायो भने हामीहरूको क्यारिङ अमाउन्ट अन 31 मार्च 2000 मा आउँछ सो 7,50,000 र फेयर भ्यालुलेस कस्ट टु सेल इज गिभन देयर 7,90,500 सो वी
have the rule or measurement to what in what we will do the lower of the carrying amount and fair value less to salary return जुन चाहिँ lower छ त्यही so 750 is our answer. So option D is our correct answer. I hope you all are getting me, you all are understanding me. If you have any queries, please share with me. I will try to mm, I will try to make the solution of that questions video. So make sure you please like, share, and subscribe to my channel. Uh, please share with your friends. Uh, thanks for watching, everyone.